اور صرف میڈیا کے نمائندگان دکھائی دیتے تھے، لیکن اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، یعنی آج 18 اپریل اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال کا قافلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، جس میں اب تک سندھ اسمبلی کے 4 رکن شامل ہو چکے ہیں۔ چوتھے رکن جن کی باضابطہ شمولیت کا اعلان کیا جائے گا۔ مصطفیٰ کمال بات کریں، سنواتے ہیں آپ۔ رپورٹر، صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا صاحب تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ میں اپنی پاک سرزمین پارٹی کے تمام دوستوں کی جانب سے اشفاق منگی بھائی کو، ان کے ساتھ آئے ہوئے سندھ تنظیمی کمیٹی کے عہدیداران کو، ان کے ساتھ آئے ہوئے زونل انچارجز کو موجودہ، ان کے ساتھ آئے ہوئے سوشل فورم کے ذمہ داروں کو، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے زونل ممبران، کے ایم او سی کے ذمہ داران، کے ایم او سی کے عہدیداران، اور تمام یہ جو سی سی ممبران ہے، سی سی کمیٹی جو ان کی جو ہے وہ، ان کے تمام لوگوں کو اور مسلم لیگ نون کے سندھ کے مرکزی رہنما، ان تمام لوگوں کو اشفاق منگی بھائی کے ساتھ میں یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وطن پرستی کے قافلے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تالیاں نہیں، پریس کانفرنس۔ اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے پچھلے چند ہفتوں سے، یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ ہم کسی سے پاور چھیننے کے لیے نہیں آئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، لوگوں کو امن، محبت، بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو ٹارگٹ کلر بننے سے بچانے کے لیے، لوگوں کو ٹارگٹ ہونے سے بچانے کے لیے، لوگوں کے اندر نفرتوں کو نکال کر محبت ڈالنے کے لیے، اس پاکستان کو جوڑنے کے لیے، مختلف رنگ، نسل، طبقوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف پارٹیوں کے اندر، مختلف مسلکوں میں جو ہے وہ سب لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے، اس کو جوڑنے کے لیے ہم آئے۔ ہم بہت ساری چیزوں کا پرپسلی جواب نہیں دیتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور بہت مجبوراً جب بہت زیادہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے تو پھر جیسا کہ حسب وعدہ کہ جھوٹ بولیں گے تو پھر ہم سچ بولیں گے، تو حسب وعدہ پھر سچ بولنا پڑتا ہے تھوڑا بہت، وہ بھی بہت تھوڑا بہت۔ آدھی ڈسپرین کی گولی جو ہے کافی ہوتی ہے، 1-2 ہفتوں کے لیے کوما میں چلے جاتے ہیں لوگ، پھر دوبارہ جب اٹھتے ہیں پھر دوبارہ اپنی شرارت شیطانیاں شروع کرتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس بہت ساری ہے، اور پھر جیسے جیسے جو ہے وہ شرارت بڑھے گی ہم اس کا ڈوز بڑھاتے چلے جائیں گے نا، ہم اس کا ڈوز بڑھاتے چلے جائیں گے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ضرورت پڑے گی بہت زیادہ۔ تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے دورے سے ہم واپس آئے، پھر ہم جو ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں کے دوروں پہ گئے، لوگ پھر پاکستان کے تمام شہروں سے جو ہے وہ یہ التجا ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور وہاں پر لوگوں سے ملیں۔ جو بھی 24 اپریل کے جلسے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں جا پا رہے سندھ سے باہر، اور انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ ہے کہ جو ہے وہ 24 اپریل کے جلسے کے بعد پاکستان بھر کا جو ہے وہ وزٹ ہوگا، دورہ ہوگا، اور ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر قصبے میں ہمارے آفیسز ہوں گے اور لوگ کام کر رہے ہوں گے۔ میں اگر تفصیل بتاؤں گا بہت زیادہ تو بہت دیر ہو جائے گی کہ کتنے لوگ، کتنے افراد آ رہے ہیں۔ لوگ وکٹوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں وکٹیں گرا دی ہیں نا اس پاکستان میں اب تک، اگر وکٹوں سے کے اوپر ہی جانا ہے۔ پرومیننٹ لوگ ہیں جن کو آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ جو ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، یہ جو ہزاروں وکٹیں تھیں کل لیاری میں، اس سے پہلے ہزاروں وکٹیں تھیں میرپور خاص میں، پھر ہزاروں وکٹیں تھیں ٹنڈولا یار میں، پھر ہزاروں وکٹیں تھیں حیدرآباد میں، پھر جو ہے وہ ہزاروں وکٹیں تھیں کورنگی میں، ہزاروں وکٹیں تھیں لانڈی میں، پھر ہزاروں وکٹیں تھیں شیر پاک کالونی میں۔ یہ کیا ہے؟ پھر ہزاروں وکٹیں تھیں، اور یہ ساری وکٹیں جو کھڑی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو وکٹیں کہتے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہیں ساری چیزوں میں، یار ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کی بہت ساری مجموعی، آپ لوگ بھی سب وکٹوں میں ہی شامل ہو سارے، تو کون ایسا؟ اور جو وکٹیں نہیں بھی ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ نہیں بولتے، چلو کہ کون کون شامل ہیں
सब लोग जो है वो मुझे ये समझ नहीं आता किस का नाम लूँ किस का नाम नहीं लूँ, कौन राब्ते में नहीं है, कौन राब्ते में नहीं है, कौन राब्ते में नहीं है। और जो जितनी तेज़ आवाज़ में जो उधर से गुफ्तगू कर रहा है समझो वो ज़्यादा राब्ते में, और जो है उसलिए कि उसको अपनी सफाई के लिए उसको जो है वो ये वाला स्टांस क्लियर करना पड़ता है। हम भी समझ रहे होते हैं सारी चीज़ों पे, तो वो जो जितनी तेज़ आवाज़ में बात करे जो है वो समझोगे वो समझ लेना, ये इंडिकेटर दे दिया मैंने कि वो जो है वो ज़्यादा राब्ते में। एनीवेज मैं पाकिस्तान के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं सिंध के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, और स्पेशली ये जो सिंध के हालात रहे हैं, कराची के हालात, कि इन 25-30 सालों में हमें जो है वो हमने खोया ही खोया है सारा। भाई भाई से लड़ गए, 2 नस्लें जो है वो मर गईं, एक नस्ल जो है वो पाबंद सलासल हो गई, हज़ारों लोग जो है वो लापता हो गए, और नफ़रतों का इतना अंबार है कि जो है वो मतलब आप जहाँ पत्थर उठाओ वहाँ पर नफ़रत है, इसलिए कि उसको बोया गया है, साल बोया गया है। किसी ने भाई को भाई से मिलाने की बात ही नहीं की। हम इन हालात को ठीक करने के लिए आए हैं। हमारा मकसद किसी की पावर लेना नहीं है, हमारा मकसद जो है वो लोगों की फलाह के लिए काम करना है, लोगों के लिए एजुकेशन पैकेजेस की बात करनी है, लोगों के पीने के पानी का निज़ाम सही करना है, इंसानों के सीवरेज का निज़ाम सही करना है, लोगों के लिए लोगों के बच्चों के स्कूल की बात करनी है, उसको ठीक करना है, लोकल सिक्योरिटी की बात करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है, जॉब क्रिएशन की बात करनी है, पॉवर्टी रिडक्शन की बात करनी है। गुर्बत जो है वो इंतहाई दर्जे से भी जो है वो ऊपर जा चुकी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारा नस्बुल ऐन है, हमारा मकसद है। लोग जुड़ रहे हैं आपस में, लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं, और मैं अपनी बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, आप लोग सारी बातें सुनते चले आ रहे हैं। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ उस वक्त बात करते हैं, और हुसैन साहब की भी उस वक्त बात करते हैं जब आप लोग सवाल करते हैं। हमने आने के बाद ही पहली दफ़ा भी जो बात की, कहा कि देखें आप सच बोलें, अपने लोगों से सच बोलें। जो सच आपने हमें बताया हुआ है, जो सच आपने स्कॉटलैंड यार्ड को बताया हुआ है, जो सच आपने रहमान मलिक साहब को बताया हुआ है, वो अपने कारकुनों को भी सच बोलें। वो सच अपने कारकुनों को बता दें कि भाई मैं ये काम करता रहा हूँ, और तो यही भी बता दें कि मैं तुम्हारे लिए करता रहा हूँ। अपनी कौम को बता दें, अपने वोटर्स को बता दें। फिर अगर कौम आपके साथ खड़ी है, फिर आपके कारकुनान आपके साथ खड़े, तो 100 बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। लोग जो है उस वक्त भी लोग खड़े हो जाएंगे आपके साथ, लेकिन झूठ ना बोलें अपने लोगों से, झूठ ना बोलें कि आप मुहिब वतन हैं, आपका कोई किरदार नहीं, आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आपने कॉन्फेस किया हुआ है, आपके लेटर्स हैं, आपने 3 घंटे के इंटरव्यू को 3 दिन तक आपने इंटरव्यू दिया है, जो स्कॉटलैंड यार्ड ने पूछा भी नहीं था वो भी आपने बताया हुआ है। आपके लोगों के तारिक मीर साहब के पेपर चल रहे हैं 8 पेजेस पे, उन्होंने आपकी तमाम मीटिंग्स का हवाला दिया हुआ है कि किस शहर में यूरोप के किस जगह पे किस आदमी से मुलाकात हुई, और उनके पैसों की जो लिस्ट है, पूरी लिस्ट सालाना जो है वो जमा कराई हुई है। रहमान मलिक साहब को हमारे सामने आपने ब्रीफ किया सारा जो है वो दुबई में। तो फिर अपने लोगों से झूठ ना बोलें। फिर अभी और हमारी बात तो चली रही थी कि जो है वो सरफराज मर्चेंट साहब के पेपर स्कॉटलैंड यार्ड ने लिख के दिया उसको पेपर में कि भाई ये अनवर साहब, तारिक मीर साहब ने और अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कॉन्फेशंस के रखी हैं, आपको इस बारे में क्या पता। वो सरफराज मर्चेंट साहब का पेपर नहीं है, वो तो स्कॉटलैंड यार्ड का पेपर है, जो कि लिख के उसको बैकग्राउंड दे रही है वो। और सरफराज मर्चेंट से पूछ रही है अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने ये बातें एक्सेप्ट की हुई हैं। ये पेपर तो सारे मार्केट में है ना, ये पेपर तो सारे मीडिया पे है, सारी चीज़ों पे। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा वो ब्रिटिश एम्बेसी वालों को भी ख्याल आ गया, वो जो डिप्लोमेट आ गया भाई टीवी के ऊपर, वो डिप्लोमेट ने जो है वो बात कर दी कि भाई उन्होंने भी ब्रीफिंग दी सारी चीज़ें। तो लोगों से सच बोलें, लोगों से सच बोलें। और अगेन कहता हूँ कि भाई जितना झूठ बोलेंगे लोग, फिर हम फिर सच बोलेंगे। तो अब ये लोगों को ना वर्गलाएं, अभी भी लोगों को ना गलत बयानी करें कि आप इतने अच्छे हैं और इतने बुरे हैं, सारी चीज़ें सच बता दें। उसके बाद जो लड़का, जो कौम, जो वोटर आपके साथ खड़ा होगा, उसको हम भी सलूट करेंगे, उसकी हम भी कदर करेंगे, लेकिन उनको वर्गलाएं ना, उनको झूठ ना बोलें, नंबर 1। और मैं इसके साथ ही मैं अशफाक भाई को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, अपनी टीम की तरफ से सारे भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। और ये टुगेदर इंशाअल्लाह हम विल मेक दिस प्लेस एज अ बेटर प्लेस फॉर लिव टू लिव। एक्चुअली यहाँ पे हम तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को आपस में जोड़ लें। और अशफाक भाई सिटिंग MP हैं, रिज़ाइन करके आएँ, रिज़ाइन भिजवा कर आएँ, और जो है वो करेंगे इसको रिज़ाइन। और इंशाअल्लाह ताला जो है वो साथ अब मिलकर जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं इनके और इनके सारे रुफ़क़ा को जो इनके साथ आएँ, बड़े धूल तमाशे के साथ आएँ, वैसे अशफाक भाई का स्टाइल ऐसे ही है।
تو اس کو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ان کو. اور اب آپ سے اشفاق بھی بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائم صدائم کریم تھے سندھ سکار، سائم صدائم کریم تھے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں. سب سے پہلے تو میں واجب الاحترام سید مصطفیٰ کمال بھائی کو کی طرف سے اور انیس احمد قائم خانی بھائی کی طرف سے جو والہانہ استقبال کیا گیا اور پاک سرزمین پارٹی کے جو کارکنان اور رہنماؤں نے جو استقبال کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں پر موجود معزز صحافی حضرات، فوٹوگرافر، کیمرہ مین، سب کو میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. عزیز دوستو، ساتھیوں، یقیناً آپ لوگ سوچتے ہوں گے، آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ایک سٹنگ ایم پی اے یا میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی آئے ہیں یہ سب مرکزی کمیٹی کے رہنما ہیں، ایم پی ایز ایم این ایز کی الیکشن لڑ چکے ہیں، موجودہ زونل انچارج ہیں، موجودہ سندھ کمیٹی کے ممبران ہیں، موجودہ سوشل فورم کے ممبران ہیں، موجودہ کراچی مضافاتی آرگنائزنگ کمیٹی کے جو ہے وہ رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے. یہ سب چھوڑ کر یہاں پر کیوں آئے ہیں، یہ بہت بڑا یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا. اور ہم سندھی بولنے والے سب یہاں پر کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں؟ عزیز دوستو، معزز صحافی حضرات، جب ہم متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہوئے تھے، جیسے مصطفیٰ کمال بھائی نے کہا کہ ڈھول تماشوں کے ساتھ جیسے ہم یہاں آئیں، ہمارا یہ اسٹائل ہے، سندھ کی روایت ہے، سندھ کی ثقافت ہے، سندھ کا کلچر ہے. ہم جس کو دل دیتے ہیں وہ محبت سے دیتے ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں محبت سے جاتے ہیں. جب آج سے پہلے 15-16 سال پہلے جب ہم نے متحدہ قومی موومنٹ جوائن کیا تھا تو اس وقت بھی یہی اسٹائل تھا، ہم نے یہی اسٹائل اپنایا تھا. جب الطاف حسین صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ میں متوسط طبقے کی نمائندگی کر رہا ہوں اور میں غریب عوام کی جو ہے وہ خدمت کرنا چاہتا ہوں اور سندھی بولنے والے بھائی میرا ساتھ دیں، تو اس زمانے میں اس وقت کافی نفرتیں تھیں سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والے بھائیوں میں، کافی جو ہے وہ نفرتیں تھیں، ایک دوسرے سے ہم بات نہیں کرتے تھے. لیکن اس وقت ہم نے رول پلے کیا، ہم نے برج کا کردار ادا کیا. ہمارے جو سنجیدہ لوگ تھے، جو سیاستدان تھے، جو سیاسی ورکر تھے، اس وقت ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم الطاف حسین صاحب کا ساتھ دیں اور جو اردو بولنے والے سندھی ہمارے بھائی اور سندھی بولنے والے جو ہم مستقل باشندے تھے یہاں کے، ہم آپس میں مل کے ہم اپنے صوبے کی خدمت کریں گے، سندھ دھرتی کی خدمت کریں گے. سندھ مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. میرے پاکستانی اس وقت سوچنے پر مجبور ہو گیا. ہم نے وہ پیغام، ہم آئے متحدہ قومی موومنٹ ہم نے جوائن کیا. بہت ہمیں کرٹیسائز کیا گیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ مہاجروں کے ساتھ مل گئے. لیکن الطاف حسین صاحب نے جب متحدہ قومی موومنٹ بنائی تو ہم نے بھرپور اس کا ساتھ دیا. گاؤں، گوٹھ، گلی، شہر، محلے، ہر جگہ پر گئے. ہم نے جناب وہاں پر یونٹ آفس کھولے، ہم نے زونل آفیسز کھولے. پورے سندھ میں ہم نے جو ہے پیغام کو پھیلایا، ہم نے مضبوط کیا متحدہ قومی موومنٹ کو. لیکن آج ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ ہمیں بہت افسوس ہوا. جو ہم نے برج کا کردار ادا کیا، جو برج بنائی تھی، اس برج کے جو ہے وہ پاؤں نکال دیے گئے، اس کے پلر نکال دیے گئے. ہمیں بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا. معزز صحافی حضرات، 3 مارچ کی جو پریس کانفرنس
मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कायम खानी भाई ने की। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने सुनी, सिंध की अवाम, पाकिस्तान की अवाम ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो हम सब हिल गए। सिंध की अवाम, पाकिस्तान की अवाम हिल गए। हम परेशान थे कि ये क्या हो गया। हमें तो जो कहा गया था वो तो हुआ नहीं, गरीबों की खिदमत तो हुई नहीं। अब हम कोई MPA-MNA बनने नहीं आए थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, हम आए थे कि गरीबों की खिदमत करेंगे। अंदरूने सिंध में, पूरे सिंध में जाकर हम, क्योंकि वहाँ तालीम का मसला था, वहाँ जब पीने के पानी का मसला था, वहाँ हेल्थ का मसला था, हमने सोचा कि हम जनाब वहाँ पर खिदमत करेंगे। वो तो हुआ नहीं। लेकिन जब मुस्तफ़ा भाई और अनीस भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो हम परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। हमें तो कहा गया कि खिदमत खल्क फाउंडेशन के नाम पे फलाही अदारों में हमें भेजा गया, कभी हमें ज़िलज़ले ज़दगान की मदद करने के लिए, कभी कहीं अर्थक्वेक हो गया वहाँ पर चले गए कि हम गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन हमें तो वहाँ उस काम में लगा दिया गया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि हम खिदमत तो नहीं कर रहे हैं, हम सिंध के लोग प्योर पाकिस्तानी, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमारे जहन में भी ये नहीं था कि हमारे ऊपर राह का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। हमारे जहन में भी नहीं था, क्योंकि हम उस धरती से वाबस्ता हैं जहाँ प्यार, मोहब्बत और अमन की बात की जाती है। उस सिंध धरती से वाबस्ता हैं जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, लाल शहबाज कलंदर ने जो है मोहब्बत का पैगाम दिया है, शाह सूफी इनायत ने जो है, शहीद ने जो है वो मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम तो सच्चल साईं ने जो है मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम तो उस धरती से वाबस्ता हैं। लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ, हमारे ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए। और जब ये हो गया, मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस कायम खानी भाई ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यकीनन हम सब हिल गए एक दूसरे दिन। सच्ची बात यह है, मैं तो मायूस हो गया। मैंने ये फैसला किया कि आज के बाद मुझे सियासत नहीं करनी, मैं सियासत नहीं करूँगा, खामोश हो जाऊँगा। लेकिन फिर सोचा, जब पाक सरजमीन पार्टी में एक बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद यहाँ पर जब यहाँ का रुख किया, और उसके अलावा जहाँ कराची में नोगो एरियाज थे वहाँ पर हमारे भाई वहाँ पहुँचने शुरू हो गए, वहाँ के विज़िट होना शुरू हो गए, तो फिर मैंने सोचा, मैंने ये फैसला किया, हमारे साथियों ने ये फैसला किया कि हम फिर सच का साथ देंगे, हम झूठ का साथ नहीं देंगे। तो आज हमारे आने का मकसद, पाक सरजमीन पार्टी में हम तमाम लोग, मैं पहले उनके नाम बताऊंगा। जेकबाबाद के जोनल इंचार्ज मीर असलम फहीम, जो मौजूदा जोनल इंचार्ज हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप उनसे खुद बात करेंगे तो वो शमूलियत, वो सब हम शमूलियत कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ ठट्टा से लेकर कश्मीर तक, जेकबाबाद तक, यहाँ जो जिम्मेदार हैं पार्टी के, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गुलाम जिलानी मंगी जो कश्मीर के जो मौजूदा जोनल इंचार्ज है, वो यहाँ पर मौजूद की जानिब आपको दोबारा लिए चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि साबिक कप्तान और कौमी टीम के नए चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि किसी भी तर्ज से खिदमत कर सकूं। तो खेला तो मैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हूं, लेकिन उसके बाद मैं किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहा। ये पहली दफ़ा आया हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा कि ये इतनी अहम जिम्मेदारी है ये मुझे दी है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जी इसके साथ बिल्कुल सही कोशिश करूँ कि जी इंसाफ कर सकूँ इसके साथ। और मैं अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने नेशनल ड्यूटी के लिए इजाज़त दी इस चीज़ की। और 6 महीने मैंने उनके साथ कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए आदिल सिद्दीकी के घर पे क्यों रिकवर करवाए थे, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात थे। और जो लोग अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं उनको कि हम ये करने नहीं आए हैं, हम तो लोगों को तोड़ने नहीं जोड़ने आए हैं। लेकिन जब आप झूठ बोलेंगे फिर हम सच बोलेंगे। तो मैं फिर उनको कह रहा हूँ
کہ ہم پورے پاکستان کی سیاست کرنے آئے ہیں, ہمیں سیاست کرنے دیں. ہم میر پورخاص جا رہے ہیں, ہم ٹنڈولیار جا رہے ہیں, ہم حیدرآباد جا رہے ہیں, ہم کراچی جا رہے ہیں, ہم پنجاب جا رہے ہیں, ہم کوٹا جا رہے ہیں. آپ اپنی سیاست کریں, ہمیں اپنی سیاست کریں. ہم بینر بناتے ہیں, آپ بینر بنائیں, ہم کر رہے ہیں, آپ جلسہ کریں. یہ الزامات کی سیاست, اگر جھوٹ آپ بولتے رہے تو ایسا سچ بولیں گے, پھر آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. میں آخر میں جو ہے میں آپ کے توسط سے پورے سندھ کی عوام کو دعوت دیتا ہوں, پیغام دیتا ہوں کہ 24 تاریخ کے جلسے میں ہٹا سے لے کر کشمور سے بڑی تعداد میں یہاں پر آئیں. یہ پاک سرزمین پارٹی آپ کی پارٹی ہے, پاکستان کی پارٹی ہے, سندھ کی پارٹی ہے, پورے پاکستان کی پارٹی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور تعداد میں پورے سندھ بھر سے لاکھوں لوگ آئیں. ان کے ارباب